आलेले पाहुणे, खरं तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये ज्या अनेक नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यामध्ये ज्यांचा हातखंडा आहे, राष्ट्रीय सेवा योजनेला एका वेगळ्या उंचीवर नेणारे एक महाराष्ट्रातले ख्यातनाम वक्ते, तत्त्वचिंतक असणारे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर संजय चाकणे सर आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी अंतर्गत गुणवत्ता कक्षाचे प्रमुख भगवान कडलक सर यांना विनंती करतो की सरांचा परिचय सभागृहाला या ठिकाणी करून द्यावा. Good afternoon, Honorable Principal Dr. Dilip Shinde sir, guest speaker for this session Dr. Sanjay Chakne sir. Dr. Sanjay Chakne sir has completed his graduation and post-graduation from Ferguson College. He actively participated in NCC and various academic and extracurricular activities. Then Dr. Sanjay Chakne has completed his doctoral degree, doctoral thesis entitled Synthesis, Modification, Characterization and Gas Sensing Application of Polyaniline and polycarbonate. He worked at BG College, Abasaheb Garware College and BGS College, Pune as an assistant professor of physics. Later on, he joined an NSS coordinator at University of Pune from 14th November 2003 to 18th June 2010. In 2010, he had joined as a principal Arts Science Commerce College, Indapur. He recognized as a research guide for environmental science for 5 years of Savitribai Phule Pune University. Currently, he is working as a principal at Tikaram Jagannath College, Khadki. He has wide experience of teaching in institutes, various institutes for more than 30 years. He possesses huge experience of teaching physics and environmental science. Dr. Sanjay Chakne has served as a subject expert for selection of assistant professor, associate professor and principals. Dr. Sanjay Chakne has wide experience of doctoral guidance. He has worked as a recognized guide and co-guide for various master doctoral, postdoctoral research. 5 students has completed master's degree under his guidance. He has published almost 100 research paper in peer-reviewed UGC Care-Lich journal. He has published 10 books under his credit. He has delivered more than 600 lectures in different colleges all over Maharashtra. He has completed various minor research projects funded by BCUD, DST, MEDA, MIDAC, Government of Maharashtra, SLO. He has completed 2 major research projects which was funded by Government of Maharashtra. He has filed 7 patents on the topic of polyaniline by natural acid and other topics. He has visited various foreign countries, 25 foreign countries for academic and administrative activities. Dr. Sanjay Chakne has made himself a good trainer of education. He believes in teachers training program, conducted various teachers training program. With this experience, I welcome Dr. Sanjay Chakne sir and I welcome him and propose to deliver his lecture on the topic of new education policy and NAC accreditation. व्यासपीठावर बसलेले आदरणीय प्राचार्य शिंदे सर, इतर मान्यवर, प्राध्यापक बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन असा आपला विषय आहे आणि मराठीतच बोलू ना.
आपण खूप जण गेली 2 वर्ष 2.5 वर्ष NEP आणि तो बागुलबुवा असं जरा झालंय आपलं की काय होणार नक्की. आम्हा प्राध्यापकांना तर खूपच चिंता वाटत आहेत की वर्कलोड कसा काउंट होणार, ग्रँटचं काय होणार, माझ्या विषयाचं काय होणार, विद्यार्थी मिळणार का, असे अनंत प्रश्न आहेत. किंवा मगाशी ठाकरे साहेब बोलताना म्हणाले की क्लस्टर करायचं म्हणजे काय करायचं, अशा खूप साऱ्या शंकांमध्ये आपण पुढं चाललेलो आहोत. पण हे का करायचं ह्याचं मात्र आपल्याला जरा विश्लेषणात्मक बोललं पाहिजे की वाय न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. खरं तर 1857ला एक क्रांती घडली होती आणि ती क्रांती होती एज्युकेशनमधली. 3 विद्यापीठांची स्थापना झाली होती आणि तिथून पुढं आपलं जे भारतीय शिक्षण होतं, जे पूर्वापार चालत आलेलं होतं, ज्याला गावगाडा नावाचं एक पुस्तक आत्रेयांनी लिहिलेलं आहे. आत्रे म्हणजे प्रके नव्हे, दुसरे आत्रे. त्या आत्रेयांनी एक गावगाडा नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे आणि त्याच्यामध्ये अलुतेदारी, बलुतेदारी किंवा आपण जी काही कामं रुटीन करतो ती कामं, ज्याला आजच्या भाषेमध्ये स्किल डेव्हलपमेंट असं म्हणतात, तीच होती. फक्त ती वेगळ्या पद्धतीने होती, वेगळ्या पद्धतीने मांडणी होती. 1857ला एकदम काही मॅकॉलॉनी ते आणलं नाही. आधी म्हणजे 18व्या शतकात सुद्धा लॉर्ड रिपनपासून एल्फिस्टनपासून तर सगळ्यांनीच ही मांडणी केली होती की भारतीयांवर राज्य करायचं असेल तर यांची शिक्षण पद्धती पहिली मोडून काढली पाहिजे, ज्याला गुरुकुल म्हणत असतील किंवा आणखीन पारंपरिक शिक्षण पद्धती म्हणत असतील. खरं तर आता 2 टर्म्स खूप महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे इंडियन नॉलेज सिस्टीम, म्हणजे भारतीय ज्ञान पद्धती, आणि भारतीय परंपरांची पद्धती. परंपरा आपल्याकडे एवढ्या आहेत, पण त्या परंपरांचं सिस्टीममध्ये मांडणी करणं खरं तर आत्ता आपल्याला गरजेचं आहे. 1857ला जेव्हा शिक्षण पद्धती आली त्यांची, म्हणजे इंग्रजांची, जी आज आपल्याकडं आहे अस्तित्वात, ज्याला बाबूगिरी किंवा काय कारकून किंवा जे काही म्हटलं गेलेलं आहे, खोलात जायला नको, पण तेच सगळं आपण गेली वर्षानुवर्ष करतो आहोत. हे करताना त्याचवेळी एक कायदा आला होता, तो 1860चा कायदा आहे आणि जो शस्त्रास्त्र बंदीचा कायदा आहे. 1860ला खूप कायदे इंग्रजांनी आणले, त्यातला एक महत्त्वाचा कायदा वन संरक्षणाचा आहे, जो आजही चालू आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचा कायदा 1860ला चालाय, जो आजही आपत्ती व्यवस्थापन म्हटलं की जो कायदा आहे तो 1860चा आजही आपल्याकडे अस्तित्वात आहे. आणि 1860चाच अजून एक कायदा आहे, तो म्हणजे शस्त्रास्त्र बंदीचा आहे. तो कायदा का होता, कायदा का करावा लागला, फार मजेशीर उत्तर आहे आणि ज्याच्यावर मेहता पब्लिकेशननीच एक खूप छान पुस्तक लिहिलेलं आहे, किंवा विक्रम संमंतनी आत्ता त्याच्यावर आणखीन एक भाष्य केलेलं आहे. कायदा असा होता, का करावा लागला कायदा, तर आपल्याकडे नाभिक समाज म्हणजे न्हावी समाज हा उत्तम सर्जरी करत असे. त्याला कापण्याचं, शरीर कापण्याचं शास्त्र अवगत होतं. किंवा आपल्या सगळ्या घराघरांमध्ये तलवारी किंवा बिचवे किंवा जी काही, म्हणजे पानिपतातल्या युद्धापासून किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून घराघरात सैनिक होते आणि त्यांच्याकडे शस्त्र होती. ही शस्त्र ही फक्त शत्रूला कापण्यासाठीच अशी नव्हती, तर त्याची अनेक कारणं होती. आणि शस्त्रास्त्रबंदी आल्यावर आजही तो कायदा चालू आहे की आपल्याला तलवार बाळगता येत नाही. मग लोकांनी काय केलं, म्हणजे जर सरदारांच्या घरातल्या विळ्या बघितल्या, विळी, किंवा जर खुरपी बघितली, तर ही खुरपी कदाचित त्या तलवारीपासून बनलेली असतील. ज्या जुन्या, ज्याला आस्थेटिक सेन्स ज्याला आहे त्याला कळेल की अरे ही विळी आपण वर्षानुवर्ष कांदा कापतोय, पण हिनी माणसं पण कापली आहेत बरं का. तर ती तलवारीच्या विळ्या का झाल्या, तर शस्त्रास्त्र बंदी कायदा आला म्हणून. का कायदा झाला, तर सुश्रुतांनी जे मांडणी केलेली होती त्याला जे शास्त्र अवगत होतं ते शास्त्र हे बंद पडावं म्हणून खरं तर हा कायदा आला. किंवा वैदूंना वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची बंदी त्या काळात टाकली गेली आणि ती बंदी आज तागायत म्हणजे आत्ता जरा मोडीत निघाली, थोडं म्हणजे वैदू राहिलेच नाहीत, म्हणून कदाचित असं घडलं असेल. मला वाटतं ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आत्ता आपण नव्याने मांडणी करतोय की शिक्षण पद्धती ह्याला काही जण वेगळा रंग देत आहेत. भगवेकरण करणं असं म्हणणं चाललंय किंवा ब्राह्मणीकरण करणं चाललंय असंही म्हणतायत. असं म्हणणं आणि प्रत्यक्षात आपण समजून घेणं, मला वाटतं कायदा तर आलाच आहे,
ह्याच्यापासून पळवाट काढून चालणार नाहीये. मग हा कायदा समजून घेणं हे जास्त गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण एक छोटा खेळ आधी खेळूयात की हा कायदा आपल्याला का समजून घ्यायचा, आणि मग आपण याच्याकडे जाणार आहोत. ह्या मुद्द्यांना तसं महत्त्व नाहीये. मी काय बोलणार आहे ते मी ह्या मुद्द्यांसाठी ठेवलेलं आहे. 16 मुद्दे खरं तर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आहेत, आणि या 16 मुद्द्यांवर एक एक मुद्दा आपल्याला बोलायचा आहे. त्यातले बरेचसे मुद्दे विद्यासागर सरांनी सांगितलेले असतील, मी त्याच्यात जास्त भर देणार नाही. उदाहरणार्थ ABC बद्दल सर बोलले असतील किंवा आणखीन काही, तर त्याच्यावर मी भर देणार नाही. पण मी भर देणार आहे तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, भारतीय शिक्षणाचं भारतीयकरण करणं आणि एकूणच अभ्यासक्रमांची बदल जो काही युग घातलेला आहे तो कसा करावा लागणार आहे. म्हणजे आत्ता अकॅडमिक काउन्सिलच्या आपल्या निवडणुका झाल्या आणि नॉमिनेशन जर केली नाहीत, नीट चांगली नॉमिनेशन झाली नाहीत, तर आपल्याला माहिती आहे ज्यांनी BOS मध्ये कामं केलेली आहेत त्या सगळ्यांना माहिती आहे की ठराविक 2-3 काम करतात. ते जे इंडस्ट्रीवाला माणूस असतो तो एकदा नेमला की पुन्हा 5 वर्ष फिरकत सुद्धा नाही. आणि म्हणून आता इथून पुढं अकॅडमिक काउन्सिलला इतकं महत्त्व येणार आहे की जे सिनेटला महत्त्व राहणार नाही. सिनेट ही कदाचित फायनान्शियल कंट्रोल असणारी बॉडी असेल, पण आत्ता अकॅडमिक काउन्सिलला पुढचे 4 महिने प्रचंड काम करावं लागणार आहे. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल की अमित शहांनी मागच्या महिन्यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचं हिंदीमधली आवृत्ती जे अभ्यासक्रम आहे त्याचं पब्लिकेशन केलं. आणि किंवा पुण्यामध्ये आत्ता COEPला आणि पिंपरी चिंचवड इंजिनिअरिंग कॉलेजला 2 कोर्सेस मागच्या वर्षी त्यांनी सुरू केले, म्हणजे हे पहिलं वर्ष, ह्या वर्षी सुरू केले आणि ते मराठीमधनं इंजिनिअरिंग शिकवतायत. असं वाटलं होतं, म्हणजे देसाई म्हणून गिरीश देसाई काम बघतात तिथे, त्यांना असं वाटलं होतं की मराठीमधनं शिकवायला आपण बॅच काढतोय, विद्यापीठाने परवानगी दिलेली आहे. पण म्हणजे विद्यापीठात जेव्हा परवानगीसाठी आलं तेव्हा मी मॅनेजमेंट काउन्सिलला होतो, त्यावेळी खूप चर्चा झाली याच्यावर की कसं काय होणार, कसं शिकवलं जाणार, मग तुम्ही आधी आम्हाला अभ्यासक्रम द्या. मग त्यांनी 1-1.5 महिन्यामध्ये तो अभ्यासक्रम करून दिला. धक्का बसेल त्या एका तुकडीसाठी 60 विद्यार्थी त्यांना भरायचे होते. 60 विद्यार्थ्यांसाठी जवळजवळ 6,000 ॲप्लिकेशन आली होती. मराठीमध्ये शिकण्याची मुलांची तळमळ आहे. मुळात आपण मराठीतच शिकवतो ना, फक्त म्हणतो काय की हा इलेक्ट्रॉन इथून इथं चाललाय एवढंच म्हणतो. इलेक्ट्रॉनला पटकन मराठी शब्द माहीत नसतो म्हणून, पण खरं तर शिकवतोच की. म्हणजे मी तरी खूपदा FYच्या वर्गावर मराठीतनंच शिकवलंय सायन्स. कुणी काहीही म्हणो तिकडं. माझ्या पोरांना इंग्रजी नाही कळत तर मी शिकवलं बिघडलं कुठे. म्हणजे उगाचच आणण्यात काही पॉईंट नाही ना की येस आय डोंट टॉक टू मी इन मराठी. अरे याला काही अर्थच नाही ना. जर ग्रामीण भागात इंदापूरसारख्या ठिकाणी तिथल्या मुलांना ती 12वीतनं आलेली आहे, आता तर फारच वाईट अवस्था आहे ह्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर. मी आता खडकीत आहे. खडकी प्रसिद्धच आहे आमचं, खडकी दापोडी म्हणून आम्ही बदनामच आहोत चांगल्या अर्थाने. आणि ती खडकीतली पोरं 90% ती नोकऱ्या करतात. आणि आत्ता FYचे पेपर जेव्हा झाले तेव्हा नंबरसुद्धा म्हणजे मराठीमधनं जाऊ द्या, इंग्रजीतनं जाऊ द्या, मराठीत सुद्धा नीट लिहिता येत नाहीये, एवढी वाईट अवस्था आहे. मग ही पोरं आली कुठून, तर ती त्या नापास न करण्याच्या त्या यंत्रणेतनं ही पोरं आलेली आहेत. म्हणजे 8वीपर्यंत नापास नाही करायचं, म्हणजे मागची 2-3 वर्षे येतातच आहेत ती, आणि मग त्यांना काहीच येत नाही आणि आपण म्हणतो काय रद्दड बॅच आहे. खरं तर ती रद्दड नाही आहेत. रद्दड कोण आहे हे आपल्याला ठरवावं लागणार आहे, आणि हे का घडलंय ह्याचा मात्र आपल्याला विचार करावा लागेल. आपण एक छोटासा गेम खेळूयात. मला हँड माईक देता येईल का? थँक्यू. मी काय करणार आहे, हात असा करणार, मागे जाणार आणि पॉइंट मार्क करणार. मी आता हा पॉइंट मार्क केलाय. ओके, तुम्ही सगळ्यांनी उभे राहा. थोडा अंतर घ्या, कारण हात मारायची संधी नको मिळायला म्हणून. एकच हात, एक पुरे. उजवा हात या. ओके, हात वर घ्या, दीर्घ श्वास घ्या, सोडायला विसरू नका. विनोद कळतोय का नाही म्हणून आपलं जाऊ द्या. मागे मार्क करा काहीतरी, परत जागेवर या. प्रत्येकाने मार्क करा, जागेवर या. हात खाली घ्या. पुन्हा हाच एक्सपेरिमेंट करायचा आहे, पण डोळे मिटायचेत. हात वर घ्यायचा, श्वास घ्या, हळूवार सोडा, पुन्हा श्वास घ्या, जाऊ द्या हात मागे, डोळे मिटलेले पाहिजेत.
क्लोज युअर आईज, गो बॅक, थोडं स्ट्रेच करा, गो बॅक, अजून मागे जा मागे, उघडा आणि परत मार्क करा. डोळे उघडा, परत मार्क करा आणि जागेवर या. प्लीज सिट डाऊन. पहिल्या मार्कपेक्षा पुढे गेले असे किती जण होते? हात वर करा. बापरे, खूपच आहे. मागे राहिले असे किती जण होते? कोणीच नाही. त्याच पॉइंटला गेले असे किती जण आहेत? फ्यू. जे पुढे गेले ते किती अंतर पुढे गेले? अर्धा फूट. किती? अर्धा फूट. किती? अर्धा फूट. सगळ्यांनी अर्धेच फूट कसे गेले? 4 इंच गेला, 2 फूट गेला. व्हेरी गुड. त्यांना टाळ्या वाजवा जरा. ते कोऑर्डिनेटर आहेत का तुमचे? ओके. आणखीन 10 डिग्री. खरं तर 5वी मध्ये आपल्याला शिकवलं होतं कोनीय अंतर डिग्रीत मोजायचे असतात. आपण आज 2023 मध्ये कशात मोजतोय? फुटात. अंतर फुटात मोजतोय. हा दोष जगभर आहे. हा प्रयोग मी इटलीमधल्या ट्रेंटो विद्यापीठामध्ये फिजिक्सच्या मास्तरांसमोर केला होता. शास्त्रज्ञांसमोर, मास्तर नाही. आणि सेम इज द मिस्टेक. का घडलं? याचं कारण आपल्या शिकण्याचा आणि जगण्याचा काडीचाही संबंध नाही. डॉक्टर नरेंद्र जाधव खूप छान सांगायचे की शिक्षण आणि समाज याच्यामध्ये प्रचंड दरी आहे आणि वी हॅव टू ब्रिज धिस गॅप. ही गॅप जी आहे ना, ही गॅप इथं आहे. म्हणजे आपण तुमची चूक काढणे हा माझा उद्देश नाही. माझा उद्देश शिक्षण किती कुचकामी आहे. जे वर्गात शिकवलं त्याला काहीच अर्थ नाही. म्हणून आपण ट्रिग्नोमेट्री शिकवताना तो मोजा येतो शेती मोजायला. तुमच्याकडे काय म्हणतात माहित नाही. आमच्या नगरच्या भाषेमध्ये मोजणी करणाऱ्याला मोजा म्हणतात. सरकारी अधिकारी असतो ज्याला मोजा म्हणतात. म्हणजे तो कितवी झालेला असतो? 7वी 8वी नापास असतो. तो येतो शेतीची मोजणी करतो. आमचं MSc मॅथमॅटिक्स झालेलं पोरग मात्र किंवा MA जॉग्राफी झालेलं पोरग मात्र शेती मोजू नाही शकत. कारण आम्ही वर्गात शिकवलेली ट्रिग्नॉमेट्री किंवा वर्गात शिकवलेले एरिया हे कसे काढायचे, शेततळ्याचं माप काढायला कशाला मोजणी लागते, कशाला मोजा लागतो? आमचं पोरग का नाही करू शकत? कारण आम्ही शिक्षण आणि डे टू डे लाईफ याच्यात कुठेतरी मिसअंडरस्टँड करून ठेवलं. आणि म्हणून मग आम्ही बोलताना असं बोलतो की माझ्या फिजिक्सच्या पोराला बल्ब बदलायला लावला तर तो म्हणतो की मला नाही वर्गात शिकवलं. खरंच नाही शिकवलं. कुणी शिकवलं ना? बल्ब बसवायचं हे काही काम असतं? आई इंजिनिअरिंग झालेल्या पोराला म्हणते तेवढा मिक्सर दुरुस्त कर. तो म्हणतो मिक्सरचं रिवाइंडिंग जे आहे ना वायरचं ते मी करू शकेन. मला मॅक्सवेलची इक्वेशन्स 4च्या 4 पक्की माहिती आहेत. मला ते सोलोनाईडबद्दल आय नो एव्हरीथिंग अबाउट सोलेनाईड. बट मिक्सर बंद पडलाय तो दुरुस्त करायचं मला शिकवलेलं नाही. खरं तर काय घडलंय? वायर फक्त सटकली आहे. वायर सटकली आहे. पण त्या पोराला शिकवलं का? आम्ही नाही शिकवलं. मग कलबाग नावाचे एक शास्त्रज्ञ होते आपल्याकडं. वीणा गवाणकरांनी जी पुस्तकं लिहिली आहेत ना, वीणाताई गवाणकरांची 3 पुस्तकं आहेत. त्यातलं एक म्हणजे त्यांची अनेक आहेत, त्यातली 3 मुद्दा म्हणून सांगतो. एक डॉक्टर खानखोजे नाही चिरा नाही पंटी नावाचं पुस्तक आहे. नागपूरला होते. म्हणजे इंदिरा गांधींनी बॅक टू इंडिया अशी जी मोहीम केली होती त्याच्यामध्ये अनेक शास्त्रज्ञ परत आले. त्यात डॉक्टर खानखोजे आले आणि त्यांनी अनंत प्रयोग केले. VG भिडे आपले कुलगुरू होते. हे VG भिडे ह्या डॉक्टर खानखोजेंकडे शिकलेले होते. VG भिडे म्हणजे ज्यांनी एक्सप्लोरेटरीची स्थापना केली. एक्सप्लोअर नॉलेज. तूच न्यूटन आहे. म्हणजे त्या पोरात असं भासवायचं की सिम्पल पेंडुलमचा एक्सपेरिमेंट कर आणि तू जीची व्हॅल्यू काढ. तू जर त्या न्यूटनच्या जागी असता तर तुझाच हा शोध म्हणून लागला असता, असं त्या पोराला सांगणं. त्याला तोपर्यंत न्यूटन सांगायचं नाही, त्याला ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय सांगायचं नाही, ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय सांगायचं नाही. पण त्या पोराला उत्तर बरोबर आल्यावर मग सांगायचं की अरे तू केवढा मोठा शास्त्रज्ञ आहेस. ती पद्धती, ही एक्सप्लोरिंग नॉलेज ही ती VG भिड्यांची होती.
दुसरं जे पुस्तक आहे ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हरवर. एक होता कार्व्हर नावाचं पुस्तक वीणाताईंनी लिहिलं, आणि तिसरं ह्या कलबागांवर लिहिलं. म्हणजे अण्णा हजारेंची नापासाची शाळा आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल, तशी शाळा भारतात पहिल्यांदा सुरू करणारे म्हणजे कलबाग. कलबागांनी ही शाळा, जी खरं तर IEE इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनचं ही शाखा आहे. म्हणजे JP नाईक हे नाव आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल, चित्रा नाईक आणि JP नाईक. JP नाईक म्हणजे कोण, तर जगातले 100 शिक्षण तज्ज्ञ जे आहेत, त्या 100 शिक्षण तज्ज्ञामध्ये भारतीय एकच माणूस आहे, आणि त्याचं नाव JP नाईक आहे. त्या JP नाईकांनी खरं तर ह्या इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली. त्या कलबागांनी बोर्ड लावला होता की नापास झालेल्यांना इथे प्रवेश मिळेल. आणि त्यांचं म्हणणं असं होतं, त्या पुस्तकात असं वीणाताईंनी लिहिलंय की हा देश कोण चालवतं, तर नापास झालेली पोरं चालवतात. म्हणजे आज प्लंबर कोण आहे, आज माझ्याकडे इलेक्ट्रिशियन कोण येतो, जे काही आहे, जी काही छोटी मोठी कामं करावी लागतात, जी म्हणजे आपण हाय IQ मोरॉन्स आहोत. म्हणजे काय, तर उच्च बुद्ध्यांक असलेले निर्बुद्ध लोक आहोत. म्हणजे हाय IQ मोरॉन्स, निर्बुद्ध कशा अर्थाने, 1857ची लढाई मला पक्की माहिती आहे, म्हणजे उठावा मला सगळा माहिती आहे, कारणं तोंड पाठ आहेत. पण माझ्या घरात आईचं आणि बापाचं भांडण झाल्यावर ती मिटवायची मला शैली माहिती आहे का, नाही माहीत. आणि म्हणून मग ती निर्बुद्धता आहे. IT इंजिनियर झालेल्या पोराला इंटेलिजन्स पक्का माहिती आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सगळा माहिती आहे, कसं करायचं काय करायचं सगळं माहिती आहे. म्हणजे मॅथमॅटिक्सचा पेपर SYBSCचा इंजिनिअरिंगचा एक पोरगा विद्यापीठाची वेबसाईट हॅक करतो, आणि ज्या प्राध्यापकांनी मॅथमॅटिक्सच्या प्राध्यापकांनी पेपर काढलेला आहे, तो मेल ज्याच्यावर फॉरवर्ड केला, तो मेल काढून तिथनं पेपर काढतो. केवढी इंटेलिजन्स आहे. तो कशासाठी वापरला इज मटेरियल. पण विद्यापीठाची वेबसाईट जी खरं तर गुगलकडे आपलं हे आहे, आणि ते असताना तो पोरगा हे करतो, म्हणजे तो पोरगा हुशार असला पाहिजे. द ग्रेट हॅकर. म्हणजे नाशिकमधलं पोरग आहे, लांबचं नाही. म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना किस्सा माहीत असेल की नाशिकमधल्या म्हणजे BE करणाऱ्या मुलांनी SYBSCच्या पोराला मॅथ्सचा पेपर काढून दिला, आणि जे काही घडायचं ते घडलं. हे शोधायला किती महिने गेले, 6 महिने गेले होते की हे कसं केलं ह्या पोरांनी. शेवटी त्याला अटक केली. मग त्यांनी सांगितलं विद्यापीठाच्या वेबसाईटचा काही संबंध नाही, तो जो मेल फॉरवर्ड केलाय ना, तो मेल मी हॅक केला म्हणतो. कधी कळलं, तर हे जे काही घडतं, हा जो काही इंटेलिजन्स आहे, हा कोण करतंय, तर ही नापासांची, म्हणजे ज्याला जुगाड नावाचा शब्द आहे पंजाबीमध्ये, तो जुगाड करणारी यंत्रणा खरं तर आपल्याकडे जास्त मोठ्या प्रमाणात तयार व्हायला हवी, तर हे सगळं घडेल. मित्रहो, आत्ताचं जे काही आलेलं आहे त्यात पहिला मुद्दा आहे मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन. आता मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन, सरांनी बराचसा मुद्दा सांगितला असेल की आपला सगळ्यांना असं वाटतंय की BSCला ॲडमिशन घेतली तर कॉमर्सचा विषय घ्यायचा, इंजिनिअरिंगचा घ्यायचा, इकॉनॉमिक्सचा घ्यायचा. इतकं सोपं नाही आहे. खरं तर बेसिक म्हणजे आजही ते आहे बरं का, आपण अंमलात आणलं नाही तो भाग वेगळा. म्हणजे MSc फिजिक्सच्या मुलांना खरं तर 25% विषय हे वेगळे घ्यायची परवानगी क्रेडिट सिस्टीममध्ये होती, आपण घेऊ दिली नाही, हा भाग वेगळा. आम्ही काय केलं, 25% तुला वेगळे सब्जेक्ट घ्यायचेत ना, हां फिजिक्स आहे ना, ॲस्ट्रॉनॉमी, ॲस्ट्रोफिजिक्स आणि कॉस्मॉलॉजी, चला एक विषय. न्यूक्लिअर सायन्स हां घे, चल. टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स घे, जरा त्यातल्या त्यात फिजिक्सच्या जवळचं, लांब जाऊच द्यायचं नाही. खरं त्या मुलाला, MScच्या मुलाला, ते जे 25% विषय होते ते इकॉनॉमिक्स घेता येत होतं, अँथ्रोपॉलॉजी घेता येत होतं. पुणे विद्यापीठामध्ये म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातल्या MSc फिजिक्सच्या मुलांना अँथ्रोपॉलॉजी घेता येत होतं. त्यांना स्त्री अभ्यास केंद्रातले रेगेबाईंनी चालू केलेले विषय घेता येत होते. पण मग मधल्या काळात अडचणी अशा आल्या की तो मुलगा तिथं जाणार कधी, येणार कधी, मग माझे तास कधी करणार, आणि अशा ह्या सगळ्या टेक्निकल, म्हणजे विद्यापीठातल्या विद्यापीठात हे जर आलं तर आपल्याकडं कसं होणार. आजचे जे प्रश्न आहेत, मल्टीडिसिप्लिनरी बोलणं सोपं आहे, KTHMच्या कॅम्पसमध्ये फार सोपं आहे की पलीकडे इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, तिकडे फार्मसी आहे, मेडिकल जवळच आहे, BEd तिथंच आहे, लॉ जवळच आहे, आणि मग लॉ करायचं आहे का, हां जा तिथं, तुला हे करायचं आहे का तिथं. इथं पिंपळगावमध्ये काय करणार का, इथं आहेत कॅम्पसेस खूप, एकच आहे ना, आर्ट्स सायन्स कॉमर्स. ह्याच्या पलीकडे त्याला फार्मसीचा एक विषय घ्यायचा आहे,
बोलणं किती सोपं आहे. किंवा ॲग्रिकल्चर, आपण म्हणजे ॲग्रिकल्चर हा विषय ॲग्रिकल्चर विद्यापीठांची मक्तेदारी केली आणि आपण कुठंतरी फसलो ह्या अर्थाने की ॲग्रिकल्चरची मुलं ही MPSC पास होणारी मुलं म्हणून ओळखली जाऊ लागली. त्यांचा आणि म्हणजे डॉक्टर नितीन करीरला एकदा प्रश्न विचारला होता की यू आर MBBS अँड यू बिकेम IAS ऑफिसर, व्हॉट द हेल यू डीड युअर MBBS कशासाठी केलं, काय गरज होती मग करायची ना. मग MBBS वर जो खर्च समाजाने तुझ्यावर केला त्या खर्चाचं काय, कशासाठी करायचं मग हे सगळं. हे सगळे प्रश्न आता खरं तर उरणार नाहीत. आत्ता मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो आहे तो आपले कोर्स आपल्याला करावे लागतील. म्हणजे ऑटोनॉमीचं भूत मधल्या काळात आलं होतं, A ग्रेड असलेल्यांनाच ऑटोनॉमी मिळेल असं झालं होतं. मधल्या काळामध्ये पुन्हा असं आलं की नाही, आता A ग्रेड नाही B++ असलं तरी सुद्धा कमिटी येईल आणि कमिटी देईल. पण तरी सुद्धा लोक अजून ऑटोनॉमसकडे जायला तयार नाही आहेत. तुम्ही जा अगर नका जाऊ, 2030 साली एव्हरीबडी विल बी ऑटोनॉमस आणि तुमचे कोर्स तुम्हीच करायचेत. अर्थात ऑटोनॉमसवाल्यांनी काय केलं ह्याचे किस्से सांगत बसलो तर दिवस पुरायचा नाही. एकच उदाहरण सांगतो. फर्ग्युसन कॉलेजला, नावासह सांगतो, प्राध्यापकाचं नाव सांगणार नाहीत, गुरु आहेत माझे, त्या प्राध्यापकांनी ऑटोनॉमस आहे ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीचा पेपर शिकवायचा होता TY BSc केमिस्ट्रीला. एकच चॅप्टर शिकवला आणि प्राचार्यांनी विचारला हो का, ते सर ऑटोनॉमस आहे ना. मग एक चॅप्टरवर तुम्ही प्रश्नपत्रिका काढली, हो काढली, पोरं पास झाली का, हो झाली. मग ह्याला ऑटोनॉमी म्हणायची का. तर अशी जर ऑटोनॉमी असेल तर मग त्या मल्टीडिसिप्लिनरीला किंमत उरणार नाही. एक एक्सपिरियन्स सांगतो, मल्टीडिसिप्लिनरी म्हणजे काय. आय वेंट टू ट्रेंटो, मगाशी मी मेन्शन केलं, आणि ट्रेंटो विद्यापीठात गेल्यावर तिथं मला असं सांगण्यात आलं की तू जो म्हणजे मला शिकवायचं होतं आणि शिकायचं पण होतं, 5वी ते TY पर्यंतचे इरॅस्मस मुंडूसच्या अंडर मी गेलो होतो. आणि तिथं अनाऊन्स करायचं की मी अमुक ढमुक शिकवणार आहे. मी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शिकवणार होतो कारण तिथल्या मुलांना, FYच्या मुलांना माहीत नव्हतं, म्हणून त्यांनी कधी शिकलं नव्हतं. आणि म्हणून मी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स त्यातल्या त्यात सोपं, इटलीतली पोरं म्हणजे काय कळणार ह्यांना, आणि म्हणून मी आपलं बेसिक नको त्रास जास्त घेतलं शिकवायला. 112 मुलांनी त्याला हे केलं. म्हणजे आधी अनाऊन्स करायचं, आय एम गोइंग टू टीच यू दिस टॉपिक अँड यू विल गेट 1 क्रेडिट. आणि भारतातनं कोणीतरी आलाय म्हटल्यावर 112 पोरं मला मिळाली. आणि मग तो डीन मला म्हणाला, यू आर सो लकी, यू गॉट सो मेनी स्टुडंट्स वगैरे वगैरे झाले. मग शिकवताना मला असं वाटलं की एकही पोरगं आपल्याकडे बघत नाही. आपल्याकडं ती अशी सिस्टीम आहे की डोळ्यात डोळे घालून बोललं की जास्त ये हृदयीचे ते हृदयी पोचतं. आणि एकही कार्ट माझ्याकडे बघत नव्हतं. प्रत्येक जणाच्या समोर टॅब होता आणि त्या टॅबमध्ये ते डोकं घालून बसले होते आणि प्रत्येकाच्या कानाला हेडफोन होता. तोपर्यंत मला माहीत नव्हतं अर्थात की एक बाई शेजारी बसल्या होत्या आणि मी जे इंग्रजीत बोलतोय त्या बाई ते इटालियन भाषेमध्ये ट्रान्सलेट करून सांगत होत्या. हे करत असताना मला जाणवलं की आपण केलेला विनोद पुढे एक 6-7 मिनिटांनी रिफ्लेक्ट होतोय आणि मध्येच पोरं हसल्यावर मला कळलं की अरे माझं काय चुकलं. तर म्हणजे भाषेचे जे प्रश्न आहेत. आणि सगळं झालं. 7व्या दिवशी परीक्षा घ्यायची होती. परीक्षा घेताना म्हणजे ती ऑनलाईन होती. मला एक मोठा टॅब दिला होता, 2012 सालातलं सांगतोय. इट वॉज अ टच पॅड, बिग स्क्रीन, आणि त्याच्यावर पेपर काढायचा, सगळं करायचं, तपासायचं. आत्ता जे आपण मोबाईलवर करतो सेम, पण त्यावेळी मला फार भारी वाटत होतं की कसलं ना, म्हणजे माझं सेन्सरमध्ये PhD असल्यामुळं आय वॉज व्हेरी इंटरेस्टेड. म्हणजे मला इंटरेस्ट वाटत होता. सगळं झालं. शुक्रवारी परीक्षा झाली. शनिवारी मी अनाऊन्स केलं की आय एम गोइंग टू चेक पेपर. मी एखाद्या मुलाचा पेपर, म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजंट किती स्मार्ट असू शकतं, तर पेपर घेतला तपासायला, तर त्या मुलाला आणि त्याच्या 2 नातेवाईकांना, आई बाप किंवा त्यांनी दिलेले पॅरेंट्स, ह्यांना SMS जात होता, मेल जात होता की तुमचा पेपर आत्ता तपासला जातोय. पेपर तपासताना एक पोरगं, म्हणजे तो कुठेही बसलेला असेल आणि त्याला तो मी पेपर तपासत असलेला पेपर त्याला दिसत होता सायमल्टेनियसली. आणि पेपर तपासताना एक पोरगा मला असं लिहिला, म्हणजे त्यांनी पिपिन केलं आणि पॉपअप विंडो आल्यानंतर त्यात विंडोमध्ये मला त्याचा मेसेज आला की मिस्टर संजय, यू गेव मी 3 मार्क्स, ॲक्च्युली यू शुड गिव्ह मी ओनली 2 मार्क्स. मी अजूनही धक्क्यातनं सावरलेलो नाही की आपल्याकडं ह्या व्हॅल्यूज येतील का.
ह्या व्हॅल्यू इनकल्केट करणं लहानपणापासून, ह्या व्हॅल्यूज इनकल्केट कराव्या लागतील, तेव्हा कुठं त्या मल्टीडिसिप्लिनरीला अर्थ उरणार आहे. म्हणजे पोरगं स्वतःहून म्हणतंय जास्त मार्क देऊ नका. आपल्याकडे एखादा असेल कदाचित बिचार, पण आपण पेपर कसे तपासतो ह्याविषयी मी नाही बोलत आहे, कारण मी पण त्यातला एक भाग आहे ना, की म्हणजे 600 पेपर तपासलेले मॅथमॅटिक्सच उदाहरण आहे दुर्दैवाने परत एकदा, कुणी नाशिकमधलंच आहे. त्यामुळे ते सिनेटमध्ये खूप गाजलं ना, म्हणून मग मला ते राहवलं नाही आता. सो व्हॉट डू मीन बाय मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच? हाऊ टू डेव्हलप कोर्सेस. कोर्सेस काय आहेत? मगाशी मी सांगितलं, नाभिकाचं पोरगं गंमत म्हणून केस नव्हतं कापत, त्याला आपोआप केस कापता येत नव्हते. तो बाप त्या पोराला घेऊन जायचा, मडक्यावर चिखल थापायचा आणि त्याच्या हातात तो वस्त्रा देऊन त्याला भादरायला सांगायचा. ही झाली पद्धत, ही झाली ट्रॅडिशन. आता ही ट्रॅडिशन ही आता सिस्टीममध्ये आणायची. आज आम्ही सिस्टीममध्ये आली का? ही आली ना. तो जो हबीब आहे, काय नाव त्याचं, जावेद हबीब. जावेद हबीब केसात थुंकतो आणि केस कापतो तरी त्याची बातमी होते. काय तर म्हणे जावेद थुंकला, आणि म्हणजे किती किळसवाणं वाटतं आत्ता, पण त्याची बातमी केली जाते. पण ही म्हणजे त्या जावेदनी मार्केटिंग त्या याचं इतकं छान केलं की ही बिकेम वर्ल्ड फेमस न्हावी झाला ना तो. मग त्याचे कोर्सेस आहेत, ते कोर्सेस मात्र चालतात. म्हणजे आज ती पोरं ज्या पद्धतीने कापून येतात, म्हणजे माझ्याकडे तर एकही पोरगं असं नाही की जे नॉर्मल कटिंग केलेलं आहे खडकीमध्ये. म्हणजे मला तर वाटतं, म्हणजे आता मी करू पण नाही शकत की आपणही करावं असं वाटलं तरी सुद्धा शक्य नाही, पण ती पोरं सगळं करतात. आणि ती म्हणजे काकाची स्टाईल आहे ती. काका हा फुटबॉलपटू आहे, त्यांनी पहिल्यांदा ती स्टाईल आणली आणि आज ती जगभर प्रसिद्ध झाली, आणि तो हबीब त्या पद्धतीने करतो. वाय नॉट टू डेव्हलप सच कोर्सेस? म्हणजे मला परवा एकाने असं विचारलं की मग तुम्ही म्हणाल की शेतात खुरपायचं कसं ह्याचा कोर्स करायचा का? म्हटलं हो, करायचा. शेतात खुरपायचं कसं ह्याचे कोर्सेस करावेच लागतील. इथून पुढं भाकरी कशा थापायच्या ह्याचे कोर्सेस करावे लागतील. करायला सुरुवात झालेली आहे. भाकरी कशा, आम्हा पुरुषांना कधी शिकवलं का हो बायकांनी भाकरी कशा करायच्या? तुम्ही म्हणाल तुम्ही कधी शिकलाच नाहीत. खरं आहे, पण आज आम्हाला गरज आहे ना. कारण का तर दोघं नोकरी केल्यानंतर करायची म्हटल्यानंतर हे कोर्सेस करावे लागणार आहेत. म्हणजे मेथीची भाजी कशी करायची आजी मुलीला सांगते, आई लेकीला सांगते, पण पुरुषांना सांगितलं जात नाही. आता त्याची गरज आलेली आहे. अर्थात आता तो विष्णू जो आहे, विष्णू काय नाव त्याचं, शेफ, तो ज्या पद्धतीने म्हणजे त्यांनी विष्णूज रसोई नावाचं जे काही केलंय, तर हे कोर्सेस करायचे का? हो, करायचे. इथून पुढे करावेच लागणार आहेत. आणि म्हणून असे कोर्सेस की ज्याची स्किल, सुतारी कामाचा कोर्स करणं तर ओघाणी आलंच, म्हणजे त्या बलुतेदारीचे सगळे कोर्स तर करावेच लागतील जे स्किल डेव्हलपमेंटच्या अंडर असतील. पण नवीन काहीतरी करणारं म्हणजे ग्राफ्टिंगचं, कटिंगचं हे कोर्सेस ती ॲग्रिकल्चर विद्यापीठं शिकवतात. YCMU शिकवतं. YCMUचा सगळ्यात फेमस कोर्स हा माळी कामाचा आहे. आणि म्हणजे तसे कोर्सेस आपल्या कॉलेजमध्ये करायचे का? तर हो, करायचे. म्हणजे काही जण करतात ते, पण तरीसुद्धा आता मोठ्या प्रमाणात म्हणजे नवीन शेती, इस्रायल पद्धतीची शेती जर करायची असेल तर मला वाटतं ते करावं लागेल. इस्रायलमध्ये एका माणसानी 500 एकर निवडुंगाची शेती केली. निवडुंग जी बोंड आपण लहानपणी राखेत घासून खायचो किंवा ते काटे काढण्यासाठी, आता त्यांनी ती निवडुंगाची शेती केली, जगभर प्रसिद्ध झाली. ते निवडुंग मग आत्ता आपल्याकडे ड्रॅगन फ्रूट नावाने आलं, आणि ड्रॅगन फ्रूट म्हणून किती फेमस झालं आहे. ॲव्होकाडो ते जे फ्रूट आहे आत्ता नव्याने आलं आहे, 250 रुपयाला एक मिळतं एवढूस. पण म्हणजे ज्या पद्धतीने, किंवा किवी हे फळ न्यूझीलंडमधनं आपल्याकडं पहिल्यांदा आलं, आणि आज ते म्हणजे सांगताना सांगायचं ना की किवी हे फळ अमुक ढमुकला चालतं, संपला विषय. की लगेच लोक ते कुत्र्याच्या पोटातला भात खाल्ला तर अमुक ढमुक आजार कमी हे होतो. अशी नागालँडमध्ये नागालँडमधली ही माणसं खातात ना, कदाचित हळूहळू आपल्याकडे येईल. काय सांगावं, म्हणजे नवीन कोर्सेस केल्यानंतर. आणि म्हणून मल्टी डिसिप्लिनरीच्या नावाखाली म्हणजे आपल्याला वाटेल ते करता येणार आहे. अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स म्हणजे आज आपल्या अडचणी अशा आहेत की ऑटोनॉमसमधनं जर ऑटोनॉमस नाशिकमध्ये एकही नाही ना कॉलेज, नाही ऑटोनॉमस. आमचे प्रश्न आहेत की गरवारे कॉलेजमधनं एक पोरगं FYला आलं माझ्याकडं, एक मुलगी आली, आणि मागच्या वर्षी ती आली. विद्यापीठाने वर्षभर त्या मुलीला हे दिलं नाही
म्हणजे ॲक्सेस दिला नाही. ती पोरगी ह्या वर्षी रडत माझ्याकडे आली आणि म्हटली मला परत गरवारेला जायचं आहे कारण तुमच्याकडनं माझं काहीच होत नाही आहे. 1 वर्ष पोरीचं वाया गेलं. आणि आम्ही तर आता अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटची भाषा करतोय की क्रेडिट कुठूनही घे, कुठूनही, म्हणजे सर्टिफाईड कोर्सेस असे घ्यावे लागतील. सर्टिफाईड कोर्सेसचे पण दुष्परिणाम आहेत. मागच्या वर्षी मी इंदापूरला होतो. इंदापूरला त्यावेळी ही 8 क्रेडिट कसे घ्यायचे हे नव्याने आलं होतं. त्या कुर्णेबाईंनी टाकलं, नंतर चास्कर सरांनी टाकलं, जे काही डीन्स सगळ्यांनी टाकलं. आणि टाकल्यावर कुणालाच सुरुवातीला कळत नव्हतं. इतक्या वेळा बदल झाला. भूगोलाचा चे क्रेडिट 142, मग 140 करायचे. इथं कोणी भूगोलाचं असेल तर त्यांना माहीत असेल, बरोबर ना. 142 होते तुमचे, का तर प्रॅक्टिकल ॲडजस्ट करायचे होते, वर्कलोड ॲडजस्ट करा, अनंत प्रश्न. 8 क्रेडिट कसे घ्यायचे हे मी समजावून मुलांना सांगत होतो. टीवायची सगळी मुलं होती आणि सांगत असताना एक तासाभराचं भाषण झालं. तासाभराने एक पोरगं माझ्याकडे आलं आणि म्हटलं सर मला 3 क्रेडिट द्या. मी म्हटलं म्हणजे? तो म्हटलं हे काय सर सर्टिफिकेट ऑनलाईन मला मिळालं. मी म्हटलं अरे आत्ता तर सांगितलं ना. म्हटलं सांगितलं ना तुम्ही. मी कोर्सेराला गेलो, 342 रुपये भरले आणि कोर्स केला म्हणजे काय केलं, नुसतं पुढे ढकललं, शिकलो काहीच नाही ना. आणि मला त्यांनी सर्टिफिकेट दिलं म्हणे. मग आता हे असे कोर्सेस करून चालेल का? पोरं तर महा बनेल ना. म्हणजे कसं फसवायचं हे पोरंच आपल्याला कॉप्या कशा करायच्या हे काय आपण पोरांना शिकवलंय का कधी? कोर्स करायचा आहे की कॉपी कशी करावी, काय सांगावं. कोणी एखादा क्लासवाला करतात ना, क्लासवाले व्हेरी स्मार्ट, ते असा कोर्स करतीलही कदाचित. पण मग हे सगळं ही जी चिटिंग्ज आहेत ही आपल्याला बंद करायची असतील तर आपल्याला त्या परफेक्ट कोर्सेस करावे लागतील आणि जे कोर्सेस आपल्याला तयार करावे लागतील. म्हणजे आपल्याला UGCनी स्वयं प्लॅटफॉर्म वापरा म्हणून सांगितला. आपण किती जण वापरतो? बरं, आपण वापरल्यावर आपल्या कोर्सेसला किती जण करणार आहेत? म्हणजे परवा जेव्हा परदेशी विद्यापीठांचं आगमन ह्या विषयावर एक चर्चासत्र आम्ही घेतलं, त्यावेळी चंद्रकांत दादा पाटील जे आपले शिक्षण मंत्री आहेत त्यांनी असं सांगितलं की हार्वर्डच्या सेंटरचं उद्घाटन मी मागच्या आठवड्यात करून आलो. मुंबईमध्ये हार्वर्डनी एक सेंटर उघडलं जे सिद्धार्थ कॉलेज आहे त्याच्या बाजूला, म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जिथं शिकायला होते त्यांनी कॉलेज स्थापन केलं. तिथं हार्वर्ड आलंय आत्ता. मग हार्वर्डची जर डिग्री मिळणार असेल तर तो माझ्या खडकीच्या कॉलेजला कशाला येईल? हार्वर्ड आणि टिकाराम जगन्नाथ, मग कुठे तो इंद्राचा ऐरावत, कुठं ही श्याम भट्टाची तट्टानी, अशी अवस्था होईल ना माझी. आणि मग त्या हार्वर्डची डिग्री मिळणार असेल, बरं शिकवणार कोण आहेत? हार्वर्डची लोक आहेत. बरं ऑनलाईनच डिग्री घेणार आहेत. हार्वर्ड काय म्हणते, मला काही लँड घ्यायची नाही, मला काही इथे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधायचं नाही, मला एक खोली फक्त द्या, माझी 2 माणसं फक्त कामं करतील. इथून तुम्ही जे हजारो विद्यार्थी तिथं शिकायला येत आहेत, म्हणजे केम्ब्रिजला, हार्वर्डला, MITला, किती म्हणजे अमेरिकेचा व्हिसा मिळायला तयार नाही आत्ता. एवढी वाईट अवस्था, एवढी पोरं बाहेर जातात. ही सगळी हे जे ट्रॅव्हलिंग आहे हे सगळं बंद होईल. त्याच्याऐवजी आम्हीच तिथं येतो आणि आम्ही तुम्हाला शिकवतो. मग त्या केसमध्ये त्यांचे कोर्सेस जर चांगले चालायला लागले तर आपलं काय होणार? म्हणून आपल्याला 40% ऑनलाईन मोडमध्ये UGCनी करायला सांगितलंय. अर्थात ऑनलाईन मोडमध्ये आपण काय काय गमती जमती केल्या हे जर बघितलं, म्हणजे पोरं केवढी स्मार्ट होती ना, ऑन करायची निघून जायचं. आणि तो म्हणतोय सर म्हणजे पहिले 6 महिने तर आवाज येतोय का, मी तुला ऐकायला येतोय का, आणि तू मला दिसतोय का, आणि व्हिडिओ चालू कर, अरे कपडे तर घाल किमान, ह्याच्यातच गेले ना आपले सगळे. सो इट वॉज मल्टीडिसिप्लिनरी. अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स, म्हणजे मला क्रेडिट मिळतील. आत्ता जी डिपॉझिटरी बँक आहे ती आत्ता ओपन केलेली आहे. काकडे सरांनी आपल्याकडे आता कंपल्सरी केलं होतं पण लगेच मागं घेतलं. पण आताच्या परीक्षेला मात्र ते कंपल्सरी करावं लागेल. आणि म्हणजे आता जेव्हा 2nd सेमिस्टरचे फॉर्म भरू तेव्हा ABCचे फॉर्म मुलांना कंपल्सरी भरावे लागतील. आणि मग तिथे ते सगळे क्रेडिट होतील, ज्याला ट्रान्स्क्रिप्ट असं म्हणतात. ते ट्रान्स्क्रिप्ट खरं तर त्या ABCमधनं मिळेल. मल्टिपल एंट्री आणि मल्टिपल एक्झिट, खरं तर ज्यांनी बिहोक चालू केले त्या बिहोकमध्ये हे सगळं आत्ता सगळ्यांना माहिती आहे. व्हॉट इज मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिट. आत्ताही होतं, पण आपण गॅप सर्टिफिकेट मागायचो. 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून आण. हे काय करतो त्या स्टॅम्प पेपरचं मलाच कळत नाही खरं तर. म्हणजे आम्ही प्राचार्य काय करतो, सगळ्या प्राचार्यांची माफी मागून, पण त्या गॅप सर्टिफिकेटला काय अर्थ उरतो? पण आपण ते सगळं करत होतो. आता तसलं काहीच मागायचं नाही. मी बाहेर पडलो एका सेमिस्टर नंतर, मी एक कोर्स केला. काय कोर्स केला की केस कसे कापायचे ह्याचा कोर्स केला. गेलो, दुकान टाकलं, विदिन द टाईम नवीन सिस्टीम आली.
आणि नवीन सिस्टीम आल्यावर मला कळलं की अरे आता हे कोणीच हे असे केस कोणी कापत नाही, आता नवीन काहीतरी आलंय म्हणजे तुर्रे काढायचं असं काहीतरी आलं, तर मग मला नवीन कोर्स करावा लागेल. मग मी परत येऊ शकतो. किती वर्षात परत यायचं आहे? 7 वर्षात कधी पण मी परत येऊ शकतो. 7 years आफ्टर एव्हरी सेमिस्टर, म्हणजे 7-28 वर्ष ते पोरगं शिकेल. म्हणून इट्स अ अमेरिकन सिस्टीम ॲक्च्युली, की ती पोरं पेट्रोल पंपावर कामं करतात, इकडं करतात असं आपण ऐकतो, किंवा आपली पोरं गेल्यावर तिथे आनंदाने पेट्रोल पंपावर काम करतात. इथं पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या पोराला किती हाडतूड करतात, किंवा वेटरला केवढी हाडतूड करतात, कळत नाही का टेबल स्वच्छ कर. तिथं गेल्यावर मात्र प्रेमाने इंजिनिअरिंगला गेलेला असतो आणि टेबल साफ करतो. म्हणजे ते जे कल्चर आहे ते कल्चर कदाचित आपल्याकडे येणार आहे, आणि म्हणून त्या मल्टिपल एंट्री आणि एक्झिटला महत्त्व येईल. कदाचित तो पोरगा कधीच येणार नाही. यातला मूळ काय होणार आहे की देर इज 0 ड्रॉपआउट, नो ड्रॉपआउट. तो गेला आहे, परत येणार आहे तो. त्यामुळे आत्ता जे ड्रॉपआउटचे प्रश्न आहेत, नॅकसाठीचा जो काही भूत जे आहे ते यातनं जाईल. स्वयं मूक्सवर मी बोललो, ODL आणि ऑनलाईन जे काही प्रोग्रॅम्स आहेत त्याच्याबाबत आपल्याला आत्ता खूप सतर्क राहावं लागेल. मगाशी मी जे कोर्स सांगितला तो कोर्स खरं तर विद्यापीठाने आपल्या मागच्या वर्षी एक खूप छान सिस्टीम सुरू केली होती, ती LMS नावानी होती, लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम. नॅकचं ज्यांनी ऑनलाईन ट्रेनिंग घेतलेलं आहे त्यांना माहिती आहे की थोडं शिकवल्यानंतर मध्येच एक विंडो येते, तिथं प्रश्न येतो, त्या प्रश्नाचं उत्तर दिल्याशिवाय पुढं जाता येत नाही. अशी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. खरं तर LMS मध्ये हे सगळं होतं, BBB नावाने त्यांनी ते आणलेलं होतं, आणि अतिशय चांगली सिस्टीम होती. KTHM कॉलेजनी बऱ्यापैकी ते राबवलं. त्यांचं स्वतःचं पण LMS आहे, त्यांची स्वतःची हे असल्यामुळे, स्टुडिओ असल्यामुळे. मी इंदापूरला सुरू केलं होतं, आणि भन्नाट प्रयोग होता की 12 मिनिटापेक्षा जास्त मुलाचं अवधान राहत नाही. म्हणजे तो किती वेळ बघू शकतो, मोबाईल किती वेळ बघू शकतो, तर 12 ते 13 मिनिटं बघतो. 13 मिनिटानंतर त्याचं हे जातच बाहेर. म्हणून भाडीपावाले जे आहेत ना, भाडीपा, भारतीय डिजिटल पार्टी नावानी काही विनोदी किस्से सांगतात, ते 3-4 मिनिटाचेच असतात, कारण का तर तेवढंच त्यांना सांगायचं असतं. मला वाटतं अशा पद्धतीने आपल्याला जावं लागेल की जे ODL असेल म्हणजे ओपन लर्निंग असेल, आणि मागच्या 2-3 वर्षामध्ये ह्या ऑनलाईनमुळे YCMUच्या ॲडमिशन्स डबलनी वाढलेल्या आहेत, डबल. किंवा आत्ता जे ऑटोनॉमस कॉलेज आहेत त्या सगळ्यांना ऑनलाईन कोर्सेस चालू करायला परवानगी दिलेली आहे, ड्युएल डिग्री अलाउड केलेली आहे. मी BSc करत असताना मी BA पण सायमल्टेनियसली करू शकतो, जे पूर्वी अलाउड नव्हतं. आपण लगेच म्हणतो ओरिजिनल LC आण, आता काही गरज नाही, कारण का तर मी 2-2 करू शकणार आहे. माझी कॅपॅसिटी मी 3 पण करीन कदाचित. मी एखादी फॉरेन युनिव्हर्सिटीची त्याच वेळी डिग्री घेईन, ज्यांना शक्य ते करतील. इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्रॅम, इंटर्नशिप आपल्याला कंपल्सरी. खरं तर कॉमर्सला खूप छान सिस्टीम आलेली होती, आलेली आहे, पण आली आहे, पण आपण काय करतोय 60-20-20 अशी ती सिस्टीम आहे. आणि इंटर्नशिप काय देतोय, जा बँकांमध्ये. मी इंदापूरला 316 मुलांना इंटर्नशिप द्यायची होती, आमचे कॉमर्सचे प्राध्यापक आणि आम्ही विचार केला ह्यांना पाठवायचं कुठं. त्या एवढूशा गावामध्ये बँकांमध्ये पाठवून 4 बँका तिथं. बँकेतली लोक गेली, शेवटी तो फॉर्म द्यायला म्हणून आमच्या पोरांना बसवलं. इंटर्नशिप फॉर्म दे, कारण तुला अकाउंटंट म्हणून बसवता येत नाही, तुला लोनची सिस्टीम माहीत नाही, तुला बँकेचं काहीच माहीत नाही, कारण आम्ही 3 वर्ष शिकवलंय कॉमर्स, पण त्या पोराला काहीच माहीत नाही. बरं तुला हे येतंय का नाही येत, मग तुला शिकवणार कधी. खरं तर इंटर्नशिप इज मेंट फॉर लर्निंग, ते राहिलं बाजूला, आणि त्यांनी कामं करून घेतली. पण अर्थात इंडस्ट्री लिंक ज्याला कळते, म्हणजे इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपल्याला करावं लागेल सगळं. आणि TYला झाल्या म्हणजे TCSनी खूप छान, म्हणजे टाटा मोटर्सनी खरं तर TCSच्या अंडर खूप छान इंटर्नशिप सुरू केली आहे. महिंद्रानी पण केली ती. महिंद्रानी नांदी नावाची त्यांची एक इन्स्टिट्यूट आहे, तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करू शकता. तुम्हाला नांदीची ट्रेनिंग पण ते फुकट देतात, 3 आठवडे 4 आठवडे असं. नांदी अशा पद्धतीचं आहे ते, पण उच्चार त्याचा नांदी आहे, नंदी म्हणून ते तुम्हाला बघता येतं. ते जर केलं तर TY होताना त्याला टेल्कोमध्ये कंपल्सरी नोकरी लावतात हे TCSवाले.
किंवा टाटावाले कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमध्ये. आत्ता TCSला इंजिनिअरिंग पोरं जी जातात ती कशासाठी जातात, तर ऑनलाईन म्हणजे आपल्याला जो फोन येतो की HDFCचं कार्ड हवं आहे का, ते इंजिनियर झालेली पोरगं किंवा पोरगी बसलेली असते की जी बऱ्याच ठिकाणी अशा पद्धतीने 25 आणि सांगतात मला 2.5 लाख पॅकेज मिळालं. अरे कसलं मिळालं, तुझ्या इंजिनिअरिंगचा आणि त्याचा काही संबंध आहे का. आणि म्हणून आत्ता इंटर्नशिप ओरिएंटेड कोर्सेस आपल्याला करावे लागतील की TY होता त्या पोराला त्या इंडस्ट्रीमध्ये नोकरी मिळाली पाहिजे किंवा आपल्याला इंडस्ट्रीज तयार कराव्या लागतील त्या पद्धतीने. अकॅडमिक कोलॅबरेशन्स बिटवीन इंडियन अँड फॉरेन हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट हे दिसतंय तेवढं सोपं नाही, कारण आपण आत्ता इझिली टायअप करू शकत होतो. पण आत्ता जे आपल्याला UGCच्या ज्या गाईडलाईन आहेत, UGCनी गेल्या 6 महिन्यात 140 सर्क्युलर काढलेली आहेत आणि ती फक्त म्हणजे ती वाचायची म्हटल्यावर एक पुस्तक तयार होईल. आणि त्यातलं हे ज्या गाईडलाईन्स आहेत ह्या गाईडलाईनमध्ये तो UGCचा डायरेक्टर असं म्हणतो की तुम्ही टायप कुणाबरोबर करायचा, टॉप 100 युनिव्हर्सिटीज बरोबर ओनली. आता टॉप 100वाला मला खडकीला कोण विचारणार आहे की येस वी आर रेडी टू टायअप विथ यू. इथं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला विचारत नाही तर माझ्यासारख्या खडकीला कोण विचारणार आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्याला फार काही घाबरायचं आपण आत्ता तरी कारण नाही. नेक्स्ट इज, अच्छा तुम्ही वर घेतलं का, ते 9 नंबर सोडून द्या, कारण इंटरनॅशनल अफेअरचं आपल्या कॉलेजमध्ये आपण कधी करणार ना, इथं विद्यापीठातलंच चाललंय, खरे सर बघतायत तेवढंच पुरेसं आहे. अडॉप्शन ऑफ गाईडलाईन्स ऑफ UGC ऑन इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट प्लॅन, म्हणजे आपल्या प्रत्येकाचा खरं तर मास्टर प्लॅन असायला हवा. पुढच्या 50 वर्षात माझ्या कॉलेजचं काय करायचं, जी इंग्रजांची सिस्टीम होती की नेक्स्ट 100 इयर्स म्हणजे एखादा पूल पडायला लागणार असेल तर ते तिकडनं पत्र पाठवतात की तुमचा पूल पडणार आहे बरं का, आता आमची जबाबदारी नाही. दॅट इज व्हॉट इन्स्टिट्यूशनल प्लॅन इज. तर तशा पद्धतीचे प्लॅन आपल्याला आत्ता इथून पुढं करावे लागतात. अर्थातच ॲक्रिडिटेशन कंपल्सरी आहे. आता नव्याने पटवर्धन साहेबांनी डिक्लेअर केले की यू विल बी आयदर ॲक्रिडिएटेड ऑर नॉन ॲक्रिडिएटेड. देर वोंट बी A++, B++, C किंवा काय D असं आता राहणार नाही असं ते म्हणतायत. पण अर्थात हे ॲक्सेप्टच होत नाही आहे, सहनच होत नाही, हजम नाही हो रहा आहे की ग्रेड नाही म्हणजे कशाला नॅक करायचं ना. म्हणजे विदाऊट ग्रेड कसं काय ना, ती जी सवय लागली आहे गेली 20 वर्ष की रॅट्रेस आहे ना ही, की त्यांना पिंपळगाव बसवंतला A+ मिळालं मग मला का नाही ना, अशी जी काही एक रॅट्रेस आहे ती म्हणजे अर्थात हे दिसतंय. पण ॲक्रिडिएशन मात्र करावं लागेल. ऑफरिंग ऑफ टेक्निकल अँड प्रोफेशनल कोर्सेस इन इंडियन लँग्वेजेस, खरं तर सगळंच इंडियन लँग्वेजमध्ये करायचं आहे. मी मगाशी म्हणालो की अकॅडमिक काउन्सिलला प्रचंड महत्त्व येणार आहे. ते महत्त्व कुणाला येणार आहे, व्हाय विद्यासागर सर इज ग्रेट इवन दो ही इज अ फिजिक्स प्रोफेसर, नंतर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये त्यांनी काम केलं, पण ही इज अ क्रिएटिव्ह रायटर. व्हाय संजय ढोले इज ग्रेट, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन नाव इन द युनिव्हर्सिटी कॅम्पस हू राईट्स इन मराठी. हे मी इंग्रजीत सांगतोय. आर यू गेटिंग माय पॉईंट. मराठीमध्ये लिहिणारी माणसंच नाही आहेत क्रिएटिव्ह. नुसतंच लिहिणं त्याला काही अर्थ नाही, पण क्रिएटिव्ह पद्धतीने लिहिणं. मला जो कोर्स आहे देअर वोंट बी टेक्स्टबुक्स नाव. मी माझ्या आयुष्यात कधी टेक्स्टबुक लिहिलं नाही. टेक्स्टबुक वाचून माणसं ज्या पद्धतीने कचरा करतात त्या अभ्यासक्रमाचा तो आपल्याला बदलावा लागेल आणि मराठीमधनं ते सगळं करावं लागेल. अनुवाद करणाऱ्या लोकांना प्रचंड महत्त्व आत्ता आलेलं आहे आणि येतं आहे. म्हणजे मगाशी इथे अर्थाच्या शोधात नावाचं फ्रँकेलचं पुस्तक होतं आणि ज्याचा त्या मेहता पब्लिकेशननी मराठी अनुवाद केलेला आहे. मला वाटतं हे मराठी अनुवाद म्हणजे ती माणसं अशोक जैनांसारखी माणसं ज्यांनी मराठी अनुवादमध्ये खूप काम केलं, मला वाटतं ही माणसं आपल्याला आता शोधावी लागतील. प्रत्येक BOSमध्ये किमान एक माणूस हा मराठी अनुवाद करणारा लागणार आहे. कारण तुम्ही जेव्हा अभ्यासक्रम करताय 4 वर्षाचा अभ्यासक्रम करायचा म्हणजे आपण काय करणार, सोपं आहे ना. MSc फर्स्ट इयरचा जो अभ्यासक्रम आहे तो 4th इयरला आणणार आहे. आपण वेगळं काय करणार आहे. किंवा आपण म्हणजे आम्ही फिजिक्सच्या लोकांनी काय केलं, ऑप्टिक्स कधी TYला ठेवला, तो कधी SYला घेतला, मॅथमॅटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स SYचा TYला नेला. किंवा मी गेली 32 वर्ष एक गोष्ट ऑब्झर्व करतोय, तो म्हणजे हीट अँड थर्मोडायनॅमिक्स नावाचा एक पेपर आहे आमच्याकडे फिजिक्सला. सेम पेपर केमिस्ट्रीला आहे, सेम आहे अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंट, सेम अमॅगॅट्स एक्सपेरिमेंट आहे. पण आम्ही ना केमिस्ट्रीवाल्यांशी बोलतो ना फिजिक्सवाल्यांशी बोलतो. आणि आम्ही आमच्या BOSमध्ये कधीच ताळमेळ नाही ना, की ते पुस्तक किमान बदला तरी.
अभ्यासक्रम सेम आहे. म्हणजे अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंटची काढलेली डायग्रॅम, केमिस्ट्रीचा माणूस येतो आणि अच्छा हे झालं का शिकवून, आता मी नाही शिकवत, झालं ना तुमचं. हे वर्षानुवर्ष चाललंय. मग हे बदलायचं असेल तर आपल्याला अभ्यासक्रम किती तीव्रतेने बदलावे लागतील. आणि खरंच गरज आहे का तो अँड्र्यू आत्ता शिकवायची? गरज कशाची आहे? ते जोपर्यंत मला शेतकऱ्याला व्हेंच्युरीमीटर कसा वापरायचा हे शिकवायची गरज आहे, त्याचा अभ्यासक्रम मला इथून पुढे आणावाच लागणार आहे. आणि त्या पद्धतीने अभ्यास सगळे आपले बदलावे लागतील. मी मगाशी उल्लेख केला होता की आपल्याला IKS इंडियन नॉलेज सिस्टीम जी आहे ती अभ्यासक्रमात आणावी लागेल. म्हणजे ते अभ्यासक्रम जे इंडियन नॉलेजवर आधारित आहेत. मूर्तिशास्त्र कला देगलूरकरांनी पुस्तक लिहिलं आणि मग जगाला कळालं की अरे हे शास्त्र होतं, ही कला होती. गंमत म्हणून मंदिरं बांधलेली नव्हती. त्या सगळ्या मंदिरांना खगोलशास्त्राचा वराह मिहिराणी केलेला किंवा बुद्ध काळामध्ये जो काही आपल्याकडे प्रचंड अभ्यास झालेला होता ह्या सगळ्या अवकाशशास्त्राचा, त्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित आपल्याला इथून पुढे अभ्यासक्रम करावे लागतील. आपल्याकडे म्हटलं जातं 64 कला आहेत, अमुक ढमुक विद्या आहेत, 14 विद्या आहेत. ह्या 64 कला म्हणजे नक्की काय, त्या सगळ्या कला आपल्याला आता याच्यात IKS मध्ये आणाव्या लागणार आहेत. शेवटचा मुद्दा आहे इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूट लिंकेज. याच्यावर मी मगाशी थोडंसं बोललो की जोपर्यंत आपण म्हणजे आपल्या इंडस्ट्री आपल्याला म्हणजे परवा मागच्या 1-2-3 महिन्यापूर्वी प्राजचे चौधरी साहेब आले होते. चौधरी हा पहिला मराठी माणूस ज्यांनी जगभर ती स्वतःची प्राज इंडस्ट्री उभी केली. आणि म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये शंतनुराव किर्लोस्करांनी केलं, पण सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगमध्ये प्राजनी खूप काम केलं. आणि ते असं म्हणत होते की तुम्ही जे शिकवताय ना हे आउटडेटेड आहे, ते आत्ता तुम्ही शिकवू नका. तुम्ही आत्ता C आणि ओरॅकल काय शिकवताय, आत्ता VB व्हिज्युअल बेसिक्समध्ये सगळं काम चाललंय, तर तुम्ही ते शिकवा. हे ते सांगताना सुद्धा ते म्हटले की मी फक्त 12 मिनिटं वेळ देणार तुमच्या त्या कार्यक्रमासाठी. 12व्या मिनिटाला माणूस निघून गेला. एवढं वेळेचं महत्त्व सांगणारी माणसं जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत ह्या इंडस्ट्रीला महत्त्व येणार नाही. म्हणजे मला आठवतंय राहुल बजाजला एका कार्यक्रमाला बोलवलं होतं आणि आपली एक मुलगी उत्साहात गेली आणि म्हटली की सर बॅच लावायचा आहे. आपण लावतो ना उत्साहात बॅच. तर तो म्हणाला की माझा हा शर्ट आहे ना हा 1.5 लाख रुपयाचा आहे, तुझ्या पिनेमुळे तो खराब होईल, त्यामुळे तू नको लावू. कोण बोलतंय? राहुल बजाज, करोडोचा मालक ना, तो म्हणतोय की पिन लावू नकोस. हाऊ म्हणजे ती लोक किती बारकाईने विचार करतात. आपण म्हणतो लाव, हां फाटा नका, फाटलं तर माझं चालेल. ही बॅच महत्वाचा, मला स्टेजवर बसायचं ना, मला ते जोपर्यंत आपण हे सगळं जोपर्यंत घालवत नाही ना, ती समई पेटवणं, ते तेल वाया घालणं, कोणाच्या तरी जेवणातलं आपण पेटवतो ना इथं आणि काय तासभर नाही पेटवलेलं, बरं झालं. तर परवा जावडेकर साहेब आमच्या कॉलेजमध्ये आले होते आणि ते म्हणाले की कुंकू लावू नका. तर आम्ही सगळे असे अरे बापरे कुंकू लावू नका म्हणजे काय. तर कुंकू का लावायचं नाही, तर थॅलोसायनिन असतं. मगाशी जे शब्द वाचता आला नाही ना, तो थॅलोसायनिन असतो, जो खरं तर ज्याच्यामध्ये सायनाइड असतं. आणि हल्ली कुंकू वापरत नाहीत, ओरिजिनल कुंकूच मिळत नाही. मुळात ते बलदोटा नावाचा माणूस की जो चिंचोक्यांमध्ये रंग मिसळतात आणि ते कुंकू म्हणून विकतात. पूर्वी हळदीपासून कुंकू बनवायचे, ते बंद झालं. ही जी काही अल्ट्रेशन्स आहेत, ही जी काही भेसळ आहे, ही जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत आपल्याला इंडस्ट्रीबरोबर लिंकेज आपल्याला करता येणार नाही. इंडस्ट्री ओरिएंटेड, आपल्याकडं मराठी माणूस धंदा करू शकत नाही असं जे म्हणतात ते सत्य, ते या अर्थाने की आपण बारीक विचार करत नाही. मला वाटतं तसा विचार करणारी यंत्रणा, इन्क्युबेशन सेल्स आपल्याला करावेच लागतील, इनोव्हेशन सेल आपल्याला करावेच लागतील. पेटंट जोपर्यंत आपण फाईल करत नाही, आपल्याकडे यंत्रणाच नाही सांगणारी की अरे तू हे इनोव्हेशन केलं, ह्याला पेटंट म्हणतात, हे जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत इंडस्ट्रीबरोबर लिंकेज करता येणार नाही. मी खूप फास्ट बोललो कारण मला वेळ तेवढा दिला होता. आपण ऐकलं त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. काही प्रश्न असतील तर विचारा. वेळेत थांबलो ना मी. बसू. हां ओके. खरं तर आपल्याकडे दुर्दैवाने असं झालंय की पेडागॉगीबद्दल मी बोललो नाही, पण संशोधनाधिष्ठित शिक्षण पद्धती आपल्याला आणावी लागणार आहे आणि ज्याच्यात 6 पेडागॉगीज दिलेल्या आहेत NEP मध्ये.
त्या 6 मधली एक जी आहे ती रिसर्च बेस्ड पेडागॉगी आहे आणि रिसर्च हा 5वीपासूनच शिकवायचा आहे. म्हणजे पहिलीतल्या मुलाला सुद्धा संशोधन शिकवायचं आहे. म्हणजे आपला दोष निर्माण असा झाला की PG झाल्यावर मग आपण म्हणतो की मला PhD करायचंय आणि PhD करायचंय म्हणजे काय करतो मी तर म्हणजे कंडक्टिंग पॉलिमरमध्ये एक मेटल टाकला तर माझं एक PhD झालं, दुसरा टाकला की दुसरं PhD झालं, तिसरा टाकला की तिसरं झालं. कळवण तालुक्यातल्या कोंबड्यांचा अभ्यास संपलं की मग मी म्हणतो की आता करमाळा तालुक्यातल्या कोंबड्यांचा अभ्यास कर. म्हणजे दुसऱ्या पोराला म्हणजे ॲज अ गाईड मी काय वाट लावतो ते सांगतोय. तर मला वाटतं हे जोपर्यंत बदलत नाही म्हणजे युअर पॉइंट वॉज की हाऊ टू इनकल्केट रिसर्च, इथून ती सुरुवात होते आणि म्हणजे मूर्खातल्या मूर्ख प्रश्नांना सुद्धा उत्तरं देणं म्हणजे खरं तर संशोधन. नथिंग इज रॉंग, तू जे करतोय ते बरोबरच आहे, फक्त हे लिहून काढ जे एडिसननी केलं. सर इट शुड बी रादर, इट इज नॉट येट डिझाईन्ड, वी हॅव टू डिसाईड नाव. म्हणून मी म्हणालो की अकॅडमिक काउन्सिल, यू अंडरस्टँड मराठी? ओके, येत्या अकॅडमिक काउन्सिलमध्ये ह्याच्यावर सांगोपांग चर्चा होईल आणि मग सिलेबस डिझाईन कसे करायचे हे आपण ठरवू. खरं तर ज्यांनी बिहोक केलं त्यांना हे कळलं होतं की बिहोक करणं म्हणजेच अभ्यासक्रम आपले आपण डिझाईन केले ना. बिहोकचे सगळे अभ्यासक्रम आपले होते आणि आपण ते त्यांना पाठवले आणि ते म्हणाले की ओके कोर्सेस सुरू करा. बेकार आहे हा, वाईट आहे ना, मी सांगतो ना. सुरू व्हायच्या आधीच बंद पडलं, कारण का तर UGCनी जे 2-2 कोटी कबूल केलं होतं त्यातलं नंतर कोणालाच काही दिलं नाही. सुरुवातीला दिलं, जे हुशार होते त्यांना मिळालं. हा शिक्षण आणि समाजाची सांगड घालण्यासाठी माझं मत आहे की आपल्याला असेसमेंटमध्ये कुठेतरी बदल करावा लागणार आहे, ज्याच्यामध्ये ब्लूम टेक्सॉनॉमी आणावी, जी शिकवताना सुद्धा ऍप्लिकेशन अनालिसिस आणि सिंथेसिस जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत आपल्याला शिक्षण आणि समाजाची सांगड. खरं तर असेसमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मेटिव्ह अँड समेटिव्ह. आणि हे जे समेटिव्ह, आपण आत्ता आपली जी वाट लागली आहे ती परीक्षा पद्धतीमुळे लागलेली आहे. हेरंब कुलकर्णींनी याच्यावर एक पुस्तक संपादित केलं जे परीक्षेला पर्याय काय म्हणून होतं. आत्ताचं जे असेसमेंट आहे खरं तर क्रेडिट सिस्टीममध्ये तेच होतं, पण आपल्याला वेळ कुठे आहे? म्हणजे आपल्याला वेळ, मला 360 पोरांचं मी कधी चेक करणार? माझा एक फिजिकल डायरेक्टर KTHM कॉलेजचं काय होत असेल, 10,000 मुलांचं तो कसा असेस करत असेल? FYच्या मुलांना सगळ्यांना कंपल्सरी पहिल्या सेमिस्टर परत दुसऱ्या सेमिस्टरला 2 क्रेडिट द्यायची आहेत. हाऊ ही विल डू इट? तर मला वाटतं आपल्याला ते जे कर्टेल करावं लागेल, स्ट्रेंथ कर्टेल करणं. 1972-73ला जी कॉलेजेस झाली त्यांचे जे वर्ग होते ते 60 विद्यार्थी कॅपॅसिटीचे होते. आज आपण किती बसवतो? 142 बसवतो. 10% अधिक 10%, बरोबर ना? 20% एक्स्ट्रा मिळतात. आता ह्या वर्षी जरा कर्टेल केलं, 10% दिलं, पण तरी सुद्धा म्हणजे ते पण BBA BCAला दिलं. BAला कुठं मागितले आम्ही 10%? BAला पोरच यायला तयार नाही आहेत. ती सगळी तिकडे जात आहेत. म्हणजे पोरांना आता कळायला लागलंय काय करायचं. नवी पिढी तर नक्की तयार होती, पण तुम्ही म्हणताय ती ब्लूम्स टेक्सॉनॉमी आपल्याला आणावीच लागेल. आपल्याला क्रिटिकल थिंकिंगचं जे काही संशोधनाधिष्ठित जे मी म्हणालो ते रिसर्च बेस्ड पेडागॉगी आहे ती खरं तर ती आपल्याला आणावीच लागेल, ज्याच्यात ब्लूम म्हणजे टॅक्सॉनॉमीबद्दल बोलतो. श्वाप नावाचा एक शास्त्रज्ञ आहे जे एज्युकेशनलिस्ट आहे, ज्याला नोबेल पारितोषिक ह्या बाबतीतलं मिळालं, जे ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमीच्या पुढचा भाग आहे. येस, मला अजून एक असं वाटतंय की कर्ट लेविनचं जे टी ग्रुप इंटरॅक्शन मॉडेल आहे ते सुद्धा आपल्याला वर्गात इम्प्लिमेंट करावं लागेल, तेव्हा इंटरॅक्शन बिटवीन स्टुडंट हे वाढेल. हां, म्हणजे मुळात आपल्याला काय करावं लागेल, म्हणजे तुम्ही जे मॉडेल सांगताय त्या मॉडेलमधला पहिला मुद्दा आहे की बसण्याच्या पद्धती बदलाव्या लागतील, ज्याला बोलोग्ना प्रोसेस असं म्हणतात. व्हॉट इज बोलोग्ना? बोलोग्ना इज अ मायकेल एंजेलोज पिक्चर विच ही म्हणजे त्यांनी ते एका चॅपेलमध्ये ड्रॉ केलेलं आहे बोलोग्ना नावाच्या गावामध्ये. आणि तो म्हणतो काय बदललं नाही, तर हे बदललं नाही की सिनेटर म्हणजे मास्तर, त्यांनी उभं राहायचं आणि पोरांना शिकवायचं. मागची पोरं वह्या ट्रान्सफर करतानाचं ते चित्र आहे. म्हणजे ते खरं तर इट्स अ कोलोकियम, ते असं ॲम्फी टाईप आहे, ॲम्फी थिएटर आहे आणि मागची मुलं वह्या ट्रान्सफर करताय. ते 14व्या शतकातलं आजही, म्हणजे 16व्या शतकातलं आजही बदललेलं नाही. बाकी सगळं बदललंय. आपल्याकडं बसण्याच्या पद्धती म्हणजे स्त्रियांनी एकाच बाजूला बसावं, पुरुषांनी ह्या बाजूला बसावं आणि आम्ही म्हणायचं की इक्वॅलिटी आहे, अमुक आहे ढमुक आहे, बायकांनी पुरुषांच्या शेजारी नाही बस. कोणी काढलं हे सगळं? वी हॅव टू चेंज ऑल दीज थिंग्स. मी खूप फास्ट बोलतोय पण ट्राय टू अंडरस्टँड. सर प्लीज. अफोर्डेबिलिटी फॅक्टर किती
मग खरं तर लोकसभेत उत्तर दिल्यासारखं मला द्यावं लागणार आहे आता, पण आय गॉट युअर, आय नो, म्हणून तर मी लोकसभेचा उल्लेख केला. So I hope you got the answer. It is over ambitious, that's true. But we, the stakeholders, has to play the vital role in this. आपण जोपर्यंत आपला रोल म्हणजे आय नो की UGCने सर गेली आजच नाही, गेली 7-8 वर्ष फंडिंग देणं बंद केलं आहे. DST इज नॉट गिव्हिंग एनिथिंग. म्हणजे DSTनी सुरुवातीला फिशच्या नावाखाली केवढे पैसे दिले, म्हणजे इंदापूरसारख्या ठिकाणी मला 1 कोटी आणि सम लाख रुपीज एवढे मिळाले होते. म्हणजे आत्ता कोणीच कोणाला काही देत नाही. बिहोकच्या नावाखाली 2-2 कोटी ज्यांना दिले ना, त्यांच्या लॅब जाऊन बघा. मॉडर्न कॉलेजच्या फॅशन डिझायनिंगची लॅब बघितल्यावर असं वाटतं की फॅशनचं दुकान उघडलंय. किंवा बाबुरावजी घोलप कॉलेज आहे विद्यापीठाच्या जवळ सांगवीला, त्यांची फूड टेक्नॉलॉजी लॅब बघितल्यावर असं वाटतं की आपण इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आलोय की काय, इतकं सुरेख इन्फ्रास्ट्रक्चर झालं. फंडिंगच नाही मिळालं तर काय होणार. बट नाऊ तो जो इंडस्ट्री जो टायअप होणार आहे याच्यामधनं आपल्याला फंडिंग उभं करावं लागेल. आय डोंट थिंक UGC, मुळात UGC बंद करा असंच सांगितलंय ना आत्ता. UGC पहिलं म्हणजे मला खूप आश्चर्य वाटतं की ज्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये पहिलं वाक्य असं आहे की वी हॅव टू अपेक्स बॉडीज बंद करणं, आणि त्या अपेक्स बॉडीने आत्तापर्यंत 100 एवढी सर्क्युलर काढली आहेत. तुम्हाला बंद करायला सांगितलंय ना, तुम्ही कशाला सर्क्युलर काढता, असे प्रश्न आहेत आपले. Yes. So select a particular teacher or particular subject. So when we talk about the geographical knowledge, one type of subject is there, statistical geography, another one is synoptical geography. तर या मुलांना तो विषय साहजिकच अवघड जाईल, आणि अवघड गेल्यामुळे तो विद्यार्थी तो विषय घेणार नाही. So what about the particular teacher or their workload? आता शिंदे सर याला ॲग्री होतील. माझ्याकडे एक प्राध्यापक होते आणि त्यांच्या विषयाला मुलं मिळाली नाहीत, तर त्यांनी असं स्टाफ रूममध्ये वक्तव्य केलं होतं की विद्यार्थी देण्याची जबाबदारी प्राचार्यांची, माझी नाही. सो इज इट नॉट रिडिक्युलस की म्हणजे प्राचार्य काय करणार आहे, तू चांगला शिकव ना बेट्या तर तुला मुलं मिळतील ना. Yeah, thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच सर. द्वितीय सत्रामध्ये चाकणे सरांनी अतिशय चांगल्या शब्दामध्ये फ्लुसिड लँग्वेजमध्ये आपल्याला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, आव्हाने आणि अपेक्षा या विषयावर सखोल असं मार्गदर्शन केलं. इंटरॅक्टिव्ह सेशन झालं. प्रथमतः आपल्या महाविद्यालयातर्फे त्यांचं टोकन ऑफ ॲप्रिशिएशन म्हणून मी पुस्तक सरांचं नाही झालं का? ओके, थँक्यू. प्रामाणिकपणे सरांनी सांगितलं की माझा सत्कार झाला. डबल सत्कार घेतला नाही. तर आपल्या चर्चासत्रासाठी पुण्याहून खडकीहून खास आपल्या येथे येऊन सरांनी अतिशय सखोल मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल IQC आणि महाविद्यालयातर्फे मी सरांचा शतशः आभारी आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि IQC कॉर्डिनेटर कडलक सर आणि आपण सर्व इथे उपस्थित राहिलात आणि पार्टिसिपेट केलं त्याबद्दल आपले आभार. द्वितीय सत्र समाप्ती झाली आहे. आता आपला ब्रेक आहे, लंच ब्रेक. तो लंच ब्रेक 30 मिनिट्सचा असेल. आत्तापासून 30 मिनिट्स नंतर आपला शेवट म्हणजे नंतरचं सेशन चालू होईल. कृपया वेळेत हजर राहावे ही विनंती. हां, गेस्ट इज